Good morning. Today, let us start with the module 4. The first topic on discussion is multiplexing. So, what is multiplexing? So, we know that in our medium or in the air, we are having different type of signals. So, all these signals are being integrated into the medium and it is getting transmitted. And it is not getting collided. These signals are not getting collided. Why? Because this is the all these signals are multiplexed such that the signals will not be collided and they will be multiplexed in different frequencies or different spaces or in different time. That is known as multiplexing. Look at the figure. Here we are having multiple number of signals. All these signals are being multiplexed. Multiplexer നമുക്കറിയാമല്ലോ, multiplexer means many to single one അല്ലേ, many to one ആണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ സിഗ്നൽസിന് വാട്ട് വി ഡു, ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. Okay, again at the receiver end all these signals are being separated by a demultiplexer. Okay, at receiving end all these signals are getting separated. The best example is our radio broadcasting. Okay, in radio broadcasting many different type of signals with having different frequencies are available in the medium. Okay. So how we are actually selecting that particular signal by tuning our radio to that particular frequency. Okay, in the air we are having different frequencies like radio frequencies like 92.7, 93.5, 98.4, 101 point something and so on. Okay, so all these frequencies are mixed up in the medium or in the channel. Okay, so if you want to select a particular channel, what we do, we will tune our radio or tune our receiver to that particular frequency. Okay, suppose if we want to hear, suppose we want to select the frequency 94.3, we will tune that frequency into that into our transmitter, receiver. Okay, or our radio receiver. Okay, so in the radio receiver we'll be getting that 94.3 frequency. Okay, this is called multiplexing. Okay, so multiplexing, let us see the introduction part. Multiplexing is the set of technique that allows the simultaneous transmission of multiple signals across a single link or a data link. Okay, it is a technique that allows simultaneous transmission of multiple signals. Okay, so these radio signals like 94.3, 98.3 and so on are actually transmitted simultaneously. Okay, simultaneous transmission is happening in those signals. Okay, so all these signals are actually available in the medium or our channel. Clear? So this is done using the concept of multiplexing. Okay, multiplexing, another definition for multiplexing is, it describes how several users can share a medium with the minimum or no interference. Okay, here the 94.3, 98.3, 101.9, all these users are actually using the medium. Okay, is there any collision happening between them? If you are tuning to 98.3 frequency, we are getting the frequency of 94.3? No way, we will not be getting that frequency. Okay, so these users are using the medium, okay, without any interference. This is actually happening with the help of multiplexing concept. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റേഡിയോയുടെ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ റേഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ കൊളിഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. കൊളിഷൻ സംഭവിക്കാതെ അവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ കൊളിഷൻ സംഭവിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അത് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓരോ യൂസറിനും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം റെഡ് എഫ് എമ്മിന് 93.5 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു ബിഗ് എഫ് എമ്മിന് 92.7 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഓരോ റേഡിയോ ചാനൽസിനും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ആ പർട്ടിക്കുലർ ചാനലുകൾ തമ്മിൽ കൊളിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. ആ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ ഹൈവേ വിത്ത് സെവറൽ ലൈൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹൈവേസിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക്, സ്ലോ ട്രാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈനിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൊളിഷൻ സംഭവിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഡബിൾ ലൈനുള്ള ഹൈവേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടുള്ള വണ്ടികൾ പോകും, അതുവഴി തിരിച്ച് വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം അപ്പുറത്തെ ലൈനിൽ കൂടെ പോകും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൊളിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാ വണ്ടികളും ഈ സെയിം റോഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓരോരോ ട്രാക്കുണ്ട്. ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്കുണ്ട്, ലോ സ്പീഡ് ട്രാക്കുണ്ട്. ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് ഒരു 100 km/h എബോവ് പോകുന്ന വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും അതിൽ കയറത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കൊളിഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. The aim of the multiplexing is to assign space, time, frequency and code to each channel. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് നമുക്ക് 4 ഡൊമൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ സ്പേസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ആ സ്പേസിലിരുന്ന് അവർക്ക് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഏത് ടൈമിലും ഏത് ബാൻഡിലും അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒറ്റ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു 3 റേഡിയോ ചാനലുണ്ട്. ആ 3 റേഡിയോ ചാനലിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് നമുക്കൊരു 3 റേഡിയോ ചാനലുണ്ട്. 3 റേഡിയോ ചാനലിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 94 ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ 3 പേർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വിൽ ബി ഗിവിങ് ദം സെപ്പറേറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ചാനലിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതായത് 8 AM to 9 AM കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ നമ്മൾ 9 to 10 കൊടുക്കും. തേർഡ് ചാനലിൽ അതുപോലെ 10 to 11, അങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈം സ്ലോട്ടിൽ ടൈം ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മളിനി പഠിക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കുക. റേഡിയോയിലെല്ലാം ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ആണല്ലോ, അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കോഡ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ യൂസേഴ്സ് തമ്മിൽ കൊളിഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ഓരോ യൂസേഴ്സിനും ഓരോ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കോഡിൽ മാത്രമേ ആ കോഡ് വെച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം യുണീക്കായിട്ടുള്ള കോഡ് വരാൻ പാടില്ല. യുണീക്കായിട്ടുള്ള കോഡായിരിക്കണം ഓരോ യൂസറിനും. ഓക്കെ, ഈച്ച് യൂസർ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് യുണീക്ക് കോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Actually, today we are going to discuss only about the frequency division multiplexing. Okay, clear? ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, you have already seen the figure. In a multiplexing system, n lines share a bandwidth of one link. The lines on the left direct their transmission stream to a multiplexer, which combines them into a single stream. At the receiving end, the stream is fed into the demultiplexer, which separates the stream back into its component transmission. ഈ ഫിഗറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ലൈനായിട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ലൈനായിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് റിസീവിങ് എൻഡിൽ ഇത് ഡീമക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ? Now multiplexing can be done in 4 domain. ഇതിലെ ടെക്സ്റ്റിൽ 3 ഡൊമൈനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ഉണ്ട്, വേവ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ്, ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ്, ആൻഡ് വൺ മോർ ഈസ് ദെയർ സ്പേസ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ്. അത് നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങിലുള്ളത്. ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ്?
each user will be given separate frequency. Okay, wavelength ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മളിനി പഠിക്കും, ടൈമും നമ്മൾ പഠിക്കും. So today we are going to see about frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing is the first multiplexing concept on discussion. Frequency division multiplexing is an analog technique. Okay, this is an analog technique ആണ്. Okay, ഇത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ അല്ല ചെയ്യുന്ന, ആനലോഗ് സിഗ്നലാണ്. ഇറ്റ്സ് ആനലോഗ് ടെക്നിക് that can be applied when the bandwidth of a link is greater than the combined bandwidth of the signal to be transmitted. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിനേക്കാൾ ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഒരു ഹയർ ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ദ സിഗ്നൽസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay, clear? For example, suppose the channel അതായത് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ പാത്ത് ത്രൂ വിച്ച് ദ സിഗ്നൽസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50 kHz ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വി ആർ ഹാവിങ് 2 signals to be transmitted, signal 1 and signal 2. Okay, signal 1 bandwidth is 5 kHz. Signal 2 bandwidth it is 5 kHz. രണ്ടും 5 kHz ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര വരും? സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എത്ര വരും? 5 + 5 = 10. ഓക്കെ, അത് നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിനെക്കാട്ടിയും കുറവല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദ സിഗ്നൽ ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, ദ ടോട്ടൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽസ് എത്രയാണ്? ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ചാനൽ. ഓക്കെ, ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മീഡിയമാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ഈസ് ആൻ ആനലോഗ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് വെൻ ദ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ലിങ്ക്, നമ്മുടെ ലിങ്കിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കമ്പൈൻഡ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. ഓക്കെ, കമ്പൈൻഡ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സിഗ്നലിനെക്കാട്ടിയും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് മസ്റ്റ് ബി ഹൈ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. ക്ലിയർ? Now, FDM signals generated by each device is modulated. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മോഡുലേഷൻ സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും. ദ ചാനൽസ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് അൺയൂസ്ഡ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കോൾഡ് guard spaces to prevent the signal from overlapping. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന സിഗ്നൽസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പർട്ടിക്കുലർ ഓരോന്നിനെയും മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിനെയും പല പല ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് വി ഡു? വി വിൽ കമ്പൈൻ ദീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സിഗ്നൽസ് ഇൻ ടു എ കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ചാനൽസുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് ഈ ചാനൽസ് തമ്മിലൊരു സെപ്പറേഷനുണ്ട്. ആ സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാർഡ് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയും. ഗാർഡ് ബാൻഡ്. ഓക്കെ, ഗാർഡ് സ്പേസ് എന്നും പറയും. ഗാർഡ് ബാൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ സിഗ്നൽ ഫ്രം ഓവർലാപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ചാനൽ 1, ചാനൽ 2, ചാനൽ 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ പല പല ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി, ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ചാനലിൻ്റെ ഇടയിലും എന്താണ്? ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്, ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗാർഡ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
സപ്പോസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാനലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 9 to 10 ഹെർട്സ് ആണ്, ചാനൽ 1. ഓക്കെ, ചാനൽ 1. ഓക്കെ, ചാനൽ 2ൻ്റെത് അവർ 9 to 10 ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാനൽ. ഉടനെ അവർ ചാനൽ 2ന് 10 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല, ഒരു സ്പേസ് അവർ കൊടുക്കും. ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 15. ഓക്കെ, 15 to 15 to 16 ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 10ൻ്റെയും 15ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അല്ലേ, 5 ഹെർട്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ആ 5 ഹെർട്സാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗാർഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചാനൽ 3യിൽ. ഓക്കെ, ചാനൽ 3യിൽ എന്താണ്, ചാനൽ 3യിൽ നമ്മൾ 16, ഇനിയിപ്പോൾ 17 തുടങ്ങില്ല, നമ്മളൊരു 5 സ്പേസ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 21. ഓക്കെ, 21 to 22. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഗാർഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ 5 ഹെർട്സിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് ഓരോ ചാനലിൻ്റെ ഇടയിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഗാർഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഫിഗറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിഗ്നൽസാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് ബേസ് ബാൻഡ് ആനലോഗ് സിഗ്നലാണ്. ഓക്കെ, ബേസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിലത് ഒറ്റ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസ് ബേസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞുള്ള സിഗ്നൽസാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വി വിൽ മോഡുലേറ്റ് ദീസ് സിഗ്നൽസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഉണ്ടോ, ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വിൽ മോഡുലേറ്റ് ദി സിഗ്നൽ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി F1, F2, F3. ഓക്കെ, ഇതിനെ 3നെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് പല പല ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവരെ 3 വരെയും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവരെ 3 വരെയും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നലാക്കി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 സിഗ്നൽസും നമ്മുടെ മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല, ഈ സിഗ്നൽ, ഈ ക്യാരിയറിനെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടോ 3 ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റി, എന്നിട്ട് ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നലാക്കിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ സോഴ്സ് ജനറേറ്റ് എ സിഗ്നൽ ഓഫ് സിമിലർ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്. അപ്പം എല്ലാ സോഴ്സിലുള്ള എല്ലാ സിഗ്നലും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചാണ്. ഇൻസൈഡ് ദ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ദീസ് സിഗ്നൽസ് ആർ മോഡുലേറ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസിലേക്ക് മാറ്റും. ഓക്കെ, കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റും. ദ റിസൾട്ടിംഗ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽസ് ആർ ദെൻ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ഓവർ ദ മീഡിയ ലിങ്ക്. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ? നൗ ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് പ്രോസസ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് പ്രോസസ്സ്? ഈ കിട്ടിയ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഓരോ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നു. ഓക്കെ, ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ 3 ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാക്കി നമ്മളതിനെ മാറ്റും. ഓക്കെ, സിഗ്നലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വി വിൽ അപ്ലൈ ഡീമോഡുലേഷൻ. ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ബി ജനറേറ്റിംഗ് ദ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ. ദിസ് ഈസ് ദ ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മളത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ റിസീവറാണ്. ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഡിയോ ആണ് ഈ ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റേഡിയോ ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ വേണ്ട സിഗ്നൽ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, സോ കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആർ പാസ്ഡ് ത്രൂ ഫിൽട്ടേഴ്സ്. The filter will separate the different frequency signals. Okay, then it is applied to a demodulator. The demodulator will generate the original signal. Clear? This is the demultiplexing process. Okay, and the theory is demultiplexer uses a series of filters to decompose the multiplex signals into the constituent component signal. The component signal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ഫ്രീക്വൻസീസിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റും. The individual signals are then passed to a demodulator that separates
them from their carrier and passes them to the output line. ഓക്കെ, കാരിയറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരിയറിൽ നിന്ന് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു സിഗ്നലായി മാറും. ഓക്കെ, ഇതാണ് കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കാരിയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ എംപോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാരിയർ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ പഴയ സിഗ്നലാക്കി ഇത് മാറ്റും. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now let us see some example problems related to this concept. Assume that a voice channel occupies a bandwidth of 4 kilohertz. We need to combine 3 voice channel into a link with a bandwidth of 12 kilohertz from 20 to 32 kilohertz. Okay, then show the configuration using the frequency domain. Assume that there are no guard bands or guard spaces. അതായത് നമ്മുടെ വോയിസ് ചാനൽ 4 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ് എൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ആർ ഹാവിങ് 3 വോയിസ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 12 കിലോ ഹെർട്സ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തുള്ള ഒരു ലിങ്കിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 20 to 32. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 20 to 32 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി 12 കിലോ ഹെർട്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. 32 - 20 എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 20 to 32 ആണ് ആ ചാനലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് 12. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 4 കിലോ ഹെർട്സ് വോയിസ് ചാനലിനെ നമുക്ക് അതിനകത്തൂടെ കടത്തി വിടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് വോയിസ് ചാനലുണ്ട്. ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന വോയിസ് ചാനൽ എല്ലാം 4 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം 4 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിനെ നമുക്ക് ഈ ചാനലിനകത്തൂടെ കടത്തി വിടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 20 to 32 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതിനെ 20 to 24 കിലോ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വോയിസ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ മാറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിനെ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ 20 to 24 വരെ ഈ ഫസ്റ്റ് വോയിസ് ചാനൽ എടുത്തു അല്ലേ, വോയിസ് സിഗ്നൽ എടുത്തു. ഈ രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് 24 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 20 ഇവിടെ 24 എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 25 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 24 തൊട്ട് എടുക്കുകയാണ്. 24 to 28 നമ്മളെടുത്തു. ഓക്കെ, 24 to 28 നമ്മളെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വോയിസ് ചാനൽ ഓക്യുപ്പൈഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി 24 to 28 അല്ലേ. തേർഡ് വോയിസ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ദ സ്പേസ് 28 to 32 അല്ലേ. നമുക്കത് വരെയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 20 to 32. ഇതിനകത്ത് നിൽക്കണം നമ്മുടെ ആ 3 സിഗ്നലുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 20 to 24, സെക്കൻഡ് 24 to 28, തേർഡ് 28 to 32. ഓക്കെ, ഇവരെ 3 പേരെയും കൂടെ വരെയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി കണ്ടോ 20 to 32 ബാൻഡുള്ള ആ ചാനൽ കണ്ടോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് 3 വരെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അത് റിസീവർ സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് വി ഡു, നമ്മൾ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ വഴി ഇതിനെ നമ്മൾ 3 ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. 3 ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന വോയിസ് സിഗ്നലാക്കി നമ്മളിതിനെ മാറ്റും. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ്. ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ FDMൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് 4 കിലോ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള 3 വോയിസ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് 20 to 32 കിലോ ഹെർട്സ് ചാനലിൽ നമുക്ക്
22 കിലോ ഹെർട്സ് റേഞ്ച് ഉള്ള ചാനലിൽ കൂടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാർഡ് സ്പേസ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗാർഡ് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് 20-24 ഫസ്റ്റ് ചാനൽ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ 24 തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തമ്മിൽ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഓരോ ഫ്രീക്വൻസികൾ തമ്മിൽ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഗാർഡ് സ്പേസ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 20-24 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് 24-28 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു ഗാർഡ് സ്പേസ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, 1 കിലോ ഹെർട്സിൻ്റെയോ 2 കിലോ ഹെർട്സിൻ്റെ ഗാർഡ് സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ഹെർട്സിൻ്റെ ഗാർഡ് സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 24 തുടങ്ങി തീർത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് 25 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 24-25 അവിടെ ഗാർഡ് സ്പേസ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 28 നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് 29 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് 1 കിലോ ഹെർട്സ് ഗാർഡ് സ്പേസ് ഈസ് അവൈലബിൾ ദർ. ഓക്കെ, another problem, the 5 channels each with a 100 kilohertz bandwidth are to be multiplexed together. What is the minimum bandwidth of the link if there is 1 second, if there is once a need 1 second need for a guard space of 10 kilohertz between the channel to prevent interference. If there is a need for a guard space of 10 kilohertz between the channel to prevent interference. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 ചാനൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 5 ചാനൽസ് ഉണ്ട്. 5 ചാനൽസിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്, 100 കിലോ ഹെർട്സ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിലാണ് ആ 5 ചാനൽസും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ലിങ്ക്? അപ്പോൾ ഈ 5 കിലോ ഹെർട്സ്, അതായത് 100 കിലോ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉള്ള ആ ചാനലുകൾ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് വഴി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എത്ര വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗാർഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 കിലോ ഹെർട്സ്. അവർ തമ്മിൽ 10 കിലോ ഹെർട്സ് ഗാർഡ് സ്പേസ് വേണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ലുക്ക് ഹിയർ, നമുക്കൊരു ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനലിൽ ഓരോന്നും 100 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്. ഉണ്ടോ, 100 കിലോ ഹെർട്സ്, 100 കിലോ ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, 100 കിലോ ഹെർട്സിൻ്റെ 5 ചാനൽ, 1 2 3 4 5. ഓക്കെ, ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഗ്യാപ്പ് വേണം? ഇവർ തമ്മിൽ 10 കിലോ ഹെർട്സ് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് തമ്മിലൊരു 10 കിലോ ഹെർട്സ് ഗ്യാപ്പ്, ഇവർ തമ്മിലൊരു 10 കിലോ ഹെർട്സ് ഗ്യാപ്പ്, ഇവർ തമ്മിലൊരു 10 കിലോ ഹെർട്സ് ഗ്യാപ്പ്, ഇവർ തമ്മിലൊരു 10 കിലോ ഹെർട്സ് ഗ്യാപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര ഫ്രീക്വൻസി, അവിടെ എത്ര ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വന്നു? 100 + 100 + 100 + 100 + 100, 100 ഈസ് 500. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഹൗ മെനി ഗാർഡ് സ്പേസസ്? 10 കിലോ ഹെർട്സ്, 10 + 10 + 10 + 10. എത്ര 10 വന്നു? 40 അല്ലേ? 4 10 വന്നു, അപ്പോൾ 40. 500 + 40 ഈസ് 540 കിലോ ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് 540. ഓക്കെ, ഫോർ 5 ചാനൽ വി നീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ഗാർഡ് ബാൻഡ്സ്. 5 ചാനലിൽ നമുക്ക് 4 ഗാർഡ് സ്പേസ് വെച്ച് വേണം. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ റിക്വയർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് 5 × 100. 100ൻ്റെ 5 എണ്ണം അല്ലേ? പ്ലസ് ഗാർഡ് സ്പേസ് 4 എണ്ണം വേണം അല്ലേ? ഗാർഡ് സ്പേസിൻ്റെ സ്പേസ് എത്ര? 10 കിലോ ഹെർട്സ്. 10 × 4 ഈസ് 540 കിലോ ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസിലപ്പോൾ വരാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് FDM. നമുക്കറിയാം FDM ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ AM ആൻഡ് FM ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, AM ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 530 to 1700 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. FM-ൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്താണ് 88 to 108 മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഈച്ച് TV ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് 6 മെഗാ ഹെർട്സ്. ഓരോ TV ചാനലിലും അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 6 മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഉള്ള ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സെല്ലുലാർ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ FDM-ലാണ്. ഈ FDM ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ GSM പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ യൂസസ് FDM. ഈച്ച് യൂസർ അസൈൻഡ് 2 30 കിലോ ഹെർട്സ് ചാനൽ. അപ്പോൾ 2 30 കിലോ ഹെർട്സ് ചാനലാണ് ഒരു യൂസറിന് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തിനാണ്? ഒരു എണ്ണം കോള് പോകാനും മറ്റേത് കോള് റിസീവ് ചെയ്യാനും. ഓക്കെ, വൺ ഫോർ സെൻഡിങ് ആൻഡ് അതർ ഫോർ റിസീവിങ്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കാണ്.
വൺ ഫോർ സെൻഡിങ് ആൻഡ് അതർ ഫോർ റിസീവിങ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. FM ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്, നമ്മൾ TV ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ cellular telephone. Okay, this is the concept of frequency division multiplexing. Okay, thank you.